Dear viewers, Assalamu alaikum. Welcome to our program Tax and Accountancy with Ajit Saha. As you know that this is a live program. Every fortnightly we have a live program every Tuesday 8:30 p.m. This program also live on Facebook page, and if you would like to call in this program, there is a number on the screen. You can use that number to call in the program and ask your questions and any query you have. You also can text 0791 251 0328 in this number. We have our usual guest, Mr. Ajit Saha, with us. Mr. Ajit Saha is serving our community since 2007 from his chartered accountancy practice in Barking, and we are discussing in this our program to serve our community regards to any accounting, business and tax related issue. We always try our best to give you update, that you always have the updated, because recently there is lots of different type of update we have, starting from bounce back loan, furlough schemes, the deferred tax for VAT, lots of information, and we try to make sure that our community businessmen, they have the right information, and then that will be enable them to have right decision. So Mr. Ajit, thank you for coming to our program. How are you today? I'm fine, thank you. So before we start our program today, if you wanted to say something to our viewers, please. Thank you. Good evening to all our viewers. Welcome to this show. And আপনারা জানেন যে আমাদের এই প্রোগ্রামের মূল লক্ষ্য হলো যে আমাদের কমিউনিটিতে যারা ব্যবসা করছেন বিভিন্ন ফাইন্যান্সের সাথে রিলেটেড, তারা যাতে আপনাদের ডিসিশনটা ইনফর্মড ওয়েতে নিতে পারেন। সো আমরা চেষ্টা করব সবসময় আপনাদের কাছে ট্যাক্স এবং অ্যাকাউন্টেন্সি সম্বন্ধে যত আপডেট আছে সেগুলো নিয়ে আসার জন্য। আমাদের সাথেই থাকুন এবং আমরা চেষ্টা করব আপনাদের যাতে আপনারা আমাদের সাথে থাকলে আপনাদের মূল্যবান সময়কে আপনারা আরও ইফেক্টিভ ওয়েতে ব্যবহার করতে পারবেন। ধন্যবাদ। সো দাদা, আমরা তো জুনে শুরু করতে পারলাম না, যে টার্গেটটা ছিল ওপেনিং দ্য হোল বিজনেস অ্যান্ড ইকোনমি, this being delayed for another 4 weeks now in July. So what do you think? So what is the sense of the business people about this decision? থ্যাংক ইউ দবির ভাই। দর্শকবৃন্দ, আপনারা জানেন যে বেসিক্যালি গতকাল আমাদের প্রাইম মিনিস্টার বরিস জনসন এক্সটেন্ডেড আওয়ার লকডাউন ফর 4 more weeks. এটা আসলে বিজনেস কমিউনিটির জন্য, অনেক বিজনেস কমিউনিটির জন্য ইটস এ ভেরি ব্যাড নিউজ, বিকজ আমরা সবাই ভেবে আসছিলাম যে আমাদের ইকোনমি আবার ওপেন হবে, হয়তোবা উই উইল গেট মোর বিজনেস সেন্স, কিন্তু ডিউ টু ডেল্টা ভ্যারিয়েন্স এবং বিভিন্ন অন্যান্য কারণে কিন্তু ব্যবসা থেকে শুরু করে সবাই কিন্তু আবার একটু ভীতগ্রস্ত হয়ে গেছে। তো এর মাঝে বিজনেস এবং ট্যাক্স রিলেটেড যে সমস্যাগুলো সেগুলো কিন্তু মানুষের মনে আরেকটু প্রলংড হচ্ছে। আপনারা জানেন যে ফার্লোকে বাড়ানোর প্রস্তাব আসতেছে এবং বিভিন্ন সেক্টর যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদেরকেও কিন্তু বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আপনারা জানেন যে প্রোগ্রামের শুরুর দিকে আমরা ডিসকাস করব অ্যাবাউট রিকভারি লোন, এবং সেই রিকভারি লোনের কিন্তু সেই পারপাসটা আপনারা জানেন, প্রথমে যারা বাউন্স ব্যাক লোন পেয়েছেন তারা কিন্তু ইতিমধ্যে অনেকে ইনস্টলমেন্ট দেওয়া শুরু করেছেন। সো বিজনেস আর স্ট্রেসড এবং বিজনেস নিড মোর ফাইন্যান্স। ক্যাশ ফ্লো ছাড়া কিন্তু কোনো বিজনেস রান করা সম্ভব নয়। তো আসলে ইটস নট এ গুড নিউজ যে আমরা প্রলং করছি। আসলে 19শে জুলাইতেও ইকোনমি খুলবে কি না উই ক্যানট গ্যারান্টি অ্যাট দিস মোমেন্ট। তো পুরো বিজনেস সমাজ কিন্তু আসলে আতঙ্কিত। This is a time of uncertainty for last more than 1 year for us. And, indeed, very uncertain. I think lots of businessmen in their mind they're very hopeful that they could open their businesses fully. But we are here. This is the reality. So whatever it is, we have to face that. True. And we have to make sure that our business are still sustainable, and in the long run we can still operating. And from our program, our goal will be to just give the right information for our viewers, our business entrepreneurs, that they can actually take all the available resources, government support government is having, so they can avail all those support. So one of them you talk about earlier, recovery loan. I know that we had bounce back loan. So obviously if somebody has taken bounce back loan, they will still take the recovery loan. So if you can make a bit of detail, what are the features of recovery loan for our viewers, please? Thank you Zabir bhai. দর্শকবৃন্দ, আপনারা যারা আমাদের প্রোগ্রাম দেখছেন আপনারা জানেন যে রিসেন্টলি গভর্নমেন্ট হ্যাজ অ্যানাউন্সড যে ফার্দার ফাইন্যান্স টু দ্য বিজনেসেস। তো যারা
যাদের ক্যাশ ফ্লোতে সমস্যা আছে তারা কিন্তু চাইলে রিকভারি লোনের জন্য আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারেন, এবং এই রিকভারি লোনটা কিন্তু ব্যাকড বাই গভর্নমেন্ট আপ টু 80%। তার মানে আপনারা যারা বাউন্স ব্যাক লোন পেয়েছেন তারাও কিন্তু এই রিকভারি লোনের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন। তবে রিকভারি লোনের জন্য একটু প্রসিডিওর আছে, কেননা ব্যাংক যেটা দেখতে চায় যে আপনি তার আগের বছর কেমন পারফর্ম করেছেন, কোভিডের সময় বিজনেসে কীরকম ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, এবং কোভিড চলে গেলে আপনার বিজনেস ভালো করবে এই সম্ভাবনাটুকু যদি আপনি দেখাতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনি রিকভারি লোনের জন্য কোয়ালিফাই করেন। তো রিকভারি লোনটা 25,000 পাউন্ড থেকে শুরু করে 10 মিলিয়ন পাউন্ড পর্যন্ত হতে পারে, ডিপেন্ড করে বিজনেসের সাইজ, বিজনেসের রিকোয়ারমেন্টের উপরে। তবে এখানে একটা বিষয় জানতে হবে যে আপ টু 250,000 পাউন্ড কিন্তু আপনাকে পার্সোনাল গ্যারান্টি দিতে হচ্ছে না। আপ টু 250,000 পাউন্ড যে লোনের ব্যাপারটা আছে এটা কিন্তু কন্ডিশনগুলো একটু শিথিল, মানে একটু কম্পেশনের গ্রাউন্ড এখানে ইউজ করা হয়েছে। তবে যেই লোনই আপনি নেন না কেন, ডাইরেক্টর কিন্তু আসলে পার্সোনালি লায়েবল হবে টু পে অফ দিস লোন। তো এই জিনিসটা আপনারা মাথায় রাখবেন। তবে অনেকেই আমাদের কাছে কোশ্চেন করছেন যে এই লোনের অ্যাপ্লিকেশনটা কীভাবে করব। অবভিয়াসলি কয়েকভাবে আপনারা করতে পারেন। যে ব্যাংক থেকে আপনারা বাউন্স ব্যাক নিয়েছেন সেই ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। প্রত্যেকটা ব্যাংকই তাদের ওয়েবসাইটে কিন্তু এখন এই বিষয়ে একটা পেজ খুলেছে, আপনি তাদের কোশ্চেনে আনসার করতে পারেন। দেন দে উইল আস্ক ইউ টু সেন্ড সাম ডকুমেন্টস। তো সেই ডকুমেন্টগুলো কী? সেই ডকুমেন্টগুলো হতে পারে আপনার রিসেন্ট পাবলিশড অ্যাকাউন্ট, যদি আপনি লিমিটেড কোম্পানি হয়ে থাকেন। যদি আপনার অ্যাকাউন্ট 1 বছরের বেশি পুরনো হয়ে থাকে আপনাকে হয়তো বা ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট দিতে হবে, বিজনেস প্ল্যান দিতে হবে, আপনি কিভাবে আপনার সেই লোনটাকে ইউটিলাইজ করবেন, আপনাকে ফিউচার ফোরকাস্ট দিতে হবে। এই সব কিছু ডকুমেন্ট দেওয়ার পরে, এবং দে উইল হ্যাভ সাম ওয়ান টু ওয়ান কমিউনিকেশন অ্যাজ ওয়েল। এই বিষয়ে আপনারা আপনাদের ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার কিংবা অ্যাকাউন্টেন্ট কিংবা অন্য কোনো যারা এগুলো নিয়ে ডিল করে তাদের সাথে কথা বলতে পারেন, এবং ইফ দে স্যাটিসফাই দেন ইউ ক্যান প্রিটি ইজিলি ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি গেট দ্য লোন। সো দাদা, যেটা হচ্ছে যে প্রিভিয়াস লোন যেটা ছিল বাউন্স ব্যাক লোন, ওইটা তো 100% গভর্নমেন্ট ব্যাক ছিল, রাইট। তো সেজন্য তেমন কোনো ডকুমেন্টেশনের রিকোয়ারমেন্ট ছিল না, কেননা ব্যাংকের রিস্ক কম ছিল, ব্যাংকের রিস্ক ছিলই না বললে চলে, বিকজ ইটস 100% গভর্নমেন্ট ব্যাক। সো ইফ এনি ডিফল্ট, bank still get the money from government. But because there is an element of 20% is still risk, because it's not 100% back. So obviously, bank would like to see some of the documentation. And যে ডকুমেন্টেশনগুলোর কথা আপনি বললেন, যে ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টস, ফরকাস্ট, বিজনেস প্ল্যান, এগুলি তো খুবই ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্টস ফর বিজনেস অ্যাট দিস পয়েন্ট অ্যাজ ওয়েল, বিকজ বিজনেস যদি সার্ভাইভ করতে চায়, সাস্টেন করতে চায়, তাহলে একজন ওনারকে জানতে হবে যে ফিউচারে আমি কীভাবে আনবো, রেভিনিউ আনবো, কী কী কস্ট আছে আমার, কীভাবে আমি কস্ট মিনিমাইজ করব, প্রফিট বানাবো বেশি। তো এই ডকুমেন্টগুলি তো এমনিতেও ইম্পর্টেন্ট। আমি কেন বলছি যে আমাদের অনেক বিজনেস ওনাররা এই ধরনের ডকুমেন্টগুলি করতে চায় না, বা ডকুমেন্টগুলি কেমন গুরুত্ব দেয় না। অনলি যখন ব্যাংক চায় বা কোনো ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউট চায় বা দরকার পড়ে, তখনই তারা এই ডকুমেন্টগুলির জন্য আসে। বাট জেনারেল প্র্যাকটিস হিসাবে এই ডকুমেন্টগুলি তো খুবই ইম্পর্টেন্ট, তাই না? না, দ্যাটস রাইটলি সেইড দবির ভাই। যে কোনো বিজনেস যখন আপনারা স্ট্রাকচার্ড ওয়েতে আগান সামনের দিকে, আপনারা জানেন যে প্রত্যেকটা স্ট্যাবলিশ বিজনেস কিন্তু ফোরকাস্ট করে যে সামনের 12 মান্থসে আমরা কোথায় যাচ্ছি, আমাদের কামিং 1 ইয়ার 2 ইয়ারে আমাদের ক্যাশ ফ্লো রিকোয়ারমেন্টটা কী, আপনি কোন ধরনের ইনভেস্টমেন্টে যাচ্ছেন, আপনার স্টাফ কস্ট কত, আপনার রেন্ট কস্ট কত, রেটস কত, আপনার ইনফ্লেশনের ইফেক্ট কত, আপনার কত ফান্ড আছে, কত লোন লাগবে, কত ইন্টারেস্ট আছে, এই পুরো বিষয়গুলো কিন্তু আসলে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল ফোরকাস্টের মধ্যে আসে। তো যে কোনো স্যাটেল বিজনেস বেসিকলি এই সমস্ত রিপোর্টগুলো তারা ইন্টারনাল ম্যানেজমেন্টের জন্য করে। তবে দেখা গেছে আসলে যে কোনো ছোটোখাটো বিজনেস আসলে এগুলো করা সম্ভব হয় না। আমরা জানি যে কমিউনিটির অনেক ব্যবসায়ীরা আসলেই খুব ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী কিংবা মাঝারি ধরনের ব্যবসায়ী, তাদের পক্ষে সবসময় এই রিপোর্টগুলো করা সম্ভব হয় না। তবে যে কোনো একজন অ্যাকাউন্টেন্ট কিংবা ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার কিন্তু এই ডকুমেন্টগুলো আপনাকে রেডি করে দিতে পারে। থ্যাংক ইউ। তো আমরা আলোচনায় অন্য যে ব্যাপারগুলি আছে, ফান্ডলো স্কিম, ডিফারেন্ট গ্রান্ট অথবা গভর্নমেন্ট ব্যাকআপ, এনি ফেসিলিটিস ফর দ্য বিজনেস আমরা আলাপ করব। বাট একটা ইন্টারেস্টিং টপিক আজকে আমরা আলাপ করতে চাই, এটা হচ্ছে যে অনেকে কিন্তু এই কোভিডকালীন সময়ে অথবা আর্লিয়ার সময় থেকেই
ক্রিপ্টোকারেন্সিতে ইনভেস্ট করতেছে। তো অনেকের কাছে ব্যাপারটা ক্লিয়ার না আসলে ক্রিপ্টোকারেন্সির ট্যাক্সেশনটা কী হবে। There will be taxation because HMRC is clear that cryptocurrency is not money. Yeah, cryptocurrency is not pound or dollar from HMRC's point of view. Right. Tax. So cryptocurrency can have different aspect of taxation. Now ভবিষ্যতে কিন্তু এরকমও হতে পারে যে ক্রিপ্টোকারেন্সি দিয়ে কাউকে স্যালারি দিচ্ছে। It depends on how we take on cryptocurrency. You know, lots of country if they start doing the digitalization of their currency, cryptocurrency will get the priority. Lots of business if they accept cryptocurrency as a way of transaction, then cryptocurrency will get boom as well. But whatever is the condition, if you get salary through cryptocurrency, understand you have to pay income tax on that. Your employer has to take tax and national insurance, all these things. Now cryptocurrency tradingটা খুব difficult to establish because there are lots of criteria, as you know, basis of trade and all other things. But mainly cryptocurrency is the area of capital gain tax, isn't it? আপনি ঠিকই বলেছেন দবির ভাই। দর্শকবৃন্দ, আপনারা হয়তো অনেকেই ক্রিপ্টোকারেন্সির সাথে জড়িত আছেন। বিটকয়েন আসলে যেটা ভেরি পপুলার টু সে, ইফ আই সে বিটকয়েন্স, হয়তো আপনারা অনেকেই এটাকে চিনবেন। রিসেন্টলি আমি বলবো যে লাস্ট 5-6 মাস ধরে আমরা প্রফেশনাল খাতিরে আমাদের অনেক ক্লায়েন্ট কিন্তু আমাদেরকে এই ক্রিপ্টোকারেন্সি গেইন বা ট্যাক্স অন বিটকয়েন, ফর এক্সাম্পল ট্যাক্স অন আদার ডিজিটাল কয়েন্স, এই কোশ্চেনগুলো কিন্তু বারবার আসছে। এবং আমরা জানি যে এই ক্রিপ্টোকারেন্সির যে গেইনগুলো হয়েছে রিসেন্ট মান্থে কিন্তু অনেকে অনেক গেইন করেছেন। তো এই গেইনের ট্যাক্সের ইমপ্লিকেশনসটা নিয়ে কিন্তু আমাদের মধ্যে খুব বেশি আলোচনা কিংবা আমাদের মধ্যে খুব বেশি কিন্তু সচেতনতাও ক্রিয়েট হয়নি। তো আমরা ভাবছিলাম যে ওয়াই নট উই অলসো ফোকাস অন ক্রিপ্টোকারেন্সি অর ট্যাক্সেশন ইম্প্যাক্ট অন ক্রিপ্টোকারেন্সি, অথবা কারেন্সি ট্রেডিং বলেন, কিংবা শুধু ক্রিপ্টোকারেন্সি কেন, শেয়ার ডিলিং হতে পারে, কিংবা গোল্ড এক্সচেঞ্জ হতে পারে, অয়েল এক্সচেঞ্জ হতে পারে, দে মাইট বি সো মেনি থিংস। উই আর কোয়াইট শিওর যে কোভিডকালীন সময়ে অনেক এন্টারপ্রেনিয়ার কিন্তু তাদের আইডল ফান্ডকে ইউজ করেছেন টু বাই অ্যান্ড ট্রেড শেয়ারস, টু বাই অ্যান্ড ট্রেড কারেন্সিজ, টু বাই অ্যান্ড ট্রেড অয়েল, গ্যাস থ্রু ডিফারেন্ট মিডিয়া। এবং অনেকে কিন্তু এই কারেন্সির মধ্যেও ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়েও কিন্তু অনেক ট্রেড করেছেন, এবং আমার জানা মতেও অনেকে অনেক গেইনও করেছেন। তো স্বভাবতই অ্যাকাউন্টেন্ট হিসাবে আমাদের কাছে কোশ্চেন আসছিল যে এটা ট্যাক্সেশন ইমপ্লিকেশনটা কি। আমি যদি সহজভাবে বলি, আসলে এই গেইনটা কিন্তু সিজিটির আন্ডারে পড়ছে। এইটা ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স যে নিয়মে চলে, আপাত দৃষ্টিতে ক্রিপ্টোকারেন্সি গেইনটাও কিন্তু ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্সের সিমিলার নিয়মেই HMRC ক্লাসিফাই করছে। HMRC কিন্তু এইটাকে এখনও ট্রেডিং হিসাবে এস্টাবলিশ করেনি। একটু তফাৎ আছে যে HMRC এখনও এটাকে ট্রেডিং হিসাবে এস্টাবলিশ করেনি, এখনও এটাকে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে ইটস কাইন্ড অফ অ্যান অ্যাসেট, লাইক ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট, অদৃশ্য অ্যাসেট, যেটা ট্রেড করে প্রাইস আপ এবং ডাউনের কারণে আপনি যে গেইনটা করছেন, দিস ইজ সাবজেক্ট টু CGT। তার মানে খুব সংক্ষেপে যারা ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়ে ডিল করেছেন 2020-2021 অর্থ বছরে আপনারা যদি কোনো গেইন করেন, প্রফিট করেন, মনে করেন আপনি কিনেছিলেন একটা কয়েন বাই $10,000, লেটস সাপোজ, বাট নাও ইজ $30,000, তার মানে আপনি $20,000 কিন্তু গেইন করেছেন। সেটাকে যদি আমি পাউন্ডে কনভার্ট করি, হয়তোবা আপনি 15,000 পাউন্ড যদি গেইন করেন, সেই গেইনটা কিন্তু ট্যাক্সেবল, বাট less the personal exemptions for capital gain tax, which is 12,300 pound per tax year. তো ক্রিপ্টোকারেন্সির ব্যাপারটা আপনারা একটু সচেতনভাবে ডিল করবেন। এই গেইন কিন্তু সাবজেক্ট টু CGT, ইজ দিস গেইন সাবজেক্ট টু ট্যাক্স। তবে আপনার গেইন যদি 12,300 পাউন্ডের নিচে হয়, তাহলে কিন্তু বাই ল ইউ আর নট বাউন্ড টু অ্যাকচুয়ালি রিপোর্ট। কিন্তু যদি 12,300 বেশি আপনার গেইন হয়, তাহলে কিন্তু এই কারেন্সি গেইনটা আপনাকে ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্সের আন্ডারে আপনাকে সেলফ অ্যাসেসমেন্টের মাধ্যমে কিন্তু HMRCকে নোটিফাই করতে হবে। আর আপনারা জানেন যে ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্সের রেট হলো 10% ফর বেসিক রেটস আর 20% ফর হায়ার রেট ট্যাক্স ব্যান্ড। আশা করছি এই ইনফরমেশনটা আপনাদের কাজে দেবে। সো দাদা, আমার দুইটা অবজারভেশন এখানে। প্রথমটা হচ্ছে অ্যাট দ্য মোমেন্ট
HMRC's, because HMRC also trying to, because this is a new area anyway, so HMRC also trying to put most of these transactions under capital gain tax, which in a way is good for taxpayer, I think, because if it's trading, then you know that trading income is non-saving income, like your salary, your sole trader, your profit. So obviously, most of these people who invest in cryptocurrencies, they have either a part-time job or a full-time job or whatever. They have used their personal allowance, yearly personal allowance for income tax. So if that is treated as a trade, so all the trading profit will be taxed. But however, because it's now capital gain tax mainly, so they can use a separate annual exemption, which is 12,300. So it's a good thing actually at the end of the day. Indeed. It's a good thing. And obviously there are lots of record keeping. You need to keep it. And I understand that cryptocurrency will follow the share matching rule, which is not straightforward. Like there are different matching rules, because with cryptocurrencies, people are buying and selling shares, cryptocurrencies in a single day even. Right. Yeah, it's a very regular transaction people does. So that's why they have to follow the matching rule to see what is the cost for those shares or those cryptocurrencies, if it's similar cryptocurrencies. So obviously people would need to have some professional advice for that, no doubt about it. But general sense, what are the record keeping rules? What type of things they need to keep as a evidence or a record? Because at the end of the day, HMRC might ask for the records or evidence of certain items or transaction. So please, if you can advise our viewers for that. Sure. তো দর্শকবৃন্দ, আপনারা যারা আমাদের প্রোগ্রাম দেখছেন, তো আমরা যেটা নিয়ে কথা বলছিলাম যে ক্রিপ্টোকারেন্সির যে ট্যাক্সের ইম্প্যাক্টটা আছে, এইটা বিষয়ে আমরা বলছিলাম সবাইকে যে টু বি ভেরি কেয়ারফুল। নাও যারা শেয়ার ট্রেডিং করেন তারা জানেন যে প্রত্যেক বছর কিন্তু আপনার শেয়ার ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট থেকে একটা ট্যাক্স সামারি দেওয়া হয়, এবং সেই ট্যাক্স সামারিতে ক্লিয়ারলি ইন্ডিকেট করা থাকে যে হাউ মেনি ট্রানজ্যাকশনস ইউ ডিড অ্যান্ড হাউ মাচ ট্যাক্সেবল প্রফিট ইউ মেড। কিন্তু যেহেতু ক্রিপ্টোকারেন্সিটা বিভিন্ন ডিফারেন্ট ইন্টারমিডিয়ারিকে ইউজ করে করা হয় এবং এক একজনের রিপোর্টিং এক এক রকম হতে পারে, ইউ ক্যানট গ্যারান্টি যে, বিকজ দ্যাট মার্কেট ইজ নট রেগুলেটেড ইনাফ, যেটা মেইন স্ট্রিমের ব্যাঙ্কিংগুলো রেগুলেটেড। তো কিন্তু HMRC বলছে যে ইউ হ্যাভ টু কিপ সাম বেসিক রেকর্ডস। লাইক বেসিক রেকর্ডগুলো কী হতে পারে? আপনি কবে কিনেছেন, কত প্রাইসে কিনেছেন, কবে বিক্রি করছেন, কত প্রাইসে বিক্রি করছেন, আপনার গেইন কত রিলিজ করলেন, কত রিইনভেস্টমেন্ট করলেন, এই ধরনের ইনফরমেশানগুলো HMRC রেকমেন্ড করে যে আপনি অ্যাটলিস্ট 5 থেকে 6 বছর এই রেকর্ডগুলো আপনার কাছে রাখবেন। কেননা HMRC হয়তো বা 4-5 বছর পরেও আপনার কাছে এই ইনফরমেশানগুলো চাইতে পারে, কেননা আপনি যেহেতু একটা ইন্টারমিডিয়েটকে ইউজ করে ট্রেডিংটা করছেন, তারা কিন্তু আপনার এই রেকর্ডটা রাখতে বাধ্য নয়। ইট ডিপেন্ডস অন দেয়ার টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন। কিন্তু ইউ আর বাউন্ড বাই দ্য লোকাল ল যে আপনাকে 5 থেকে 6 বছর এই ইনফরমেশনগুলো রাখতে হবে। খুব সহজভাবে আপনি যখনই বাই করছেন, সেল করছেন, নাম্বার অফ ট্রানজ্যাকশন, ভলিউম অফ ট্রানজ্যাকশনস, অ্যামাউন্ট, বাইং প্রাইস, সেলিং প্রাইস, ব্রোকারেজ ফি, এই জিনিসগুলো, এক্সচেঞ্জ রেট ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং, যে আপনি কত এক্সচেঞ্জ রেটে বাইং অ্যান্ড সেলিং করছেন। এই জিনিসগুলো যদি আপনি একটা স্প্রেডশিট মেনটেন করেন কিংবা ডায়েরিতে লিখে রাখেন, তাহলে ট্যাক্স ইয়ার শেষে যখন আপনার অ্যাকাউন্টেন্ট এই বিষয়টা সাবমিট করতে যাবে, দে উইল ডেফিনেটলি নিড দিস টাইপ অফ ইনফরমেশন। হাউএভার আপনার এইটা একটা মোটামুটি অ্যাডভান্সড সিচুয়েশন। আপনাদের যদি আরও কোয়েশ্চেন থাকে, আমাদের যেই টেক্সট করার নাম্বারটা আছে, ইউ ক্যান ফিল ফ্রি টু টেক্সট আস অ্যান্ড ইউ ক্যান অলসো কল টু আওয়ার স্টুডিও। থ্যাংক ইউ. So thank you, Dada. I think very fascinating and important information. I just would, because earlier you mentioned about lots of people also invested in shares, and I think this is important for our viewers to understand that annual exemption 12,300, every individual taxpayer has got that annual exemption. So when, say for example, I have a number of shares I bought during the COVID period time, and then I wanted to sell it now, and I'm already a higher rate taxpayer. I'm already a higher rate taxpayer. So if I sell it, obviously after 12,300, I will pay 20% tax on that. However, for spouse transfer is no gain, no loss. So I can think about my wife also can claim 12,300 exemption. So if I transfer the shares to my wife,
for example, then my wife can also claim that 12,300. And just for argument's sake, if my wife is a basic rate taxpayer, she still have some basic rate limit left over. For example, she has not reached the 37,500 if she work part time. Most of our, community, sisters work part time, for example. So in that case, they can pay 10% tax rather than I'm paying 20% tax. My wife can pay 10% tax. So there are opportunities of tax planning within the family as well, isn't it? And our community, people sometimes doesn't know about it and they end up paying more tax. Now, you correctly said, দবির ভাই, দর্শক বিন্দু আপনারাও জানেন যে আমরা বরাবরই আমাদের প্রোগ্রামে বলে আসছিলাম যে দেখেন ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স কিংবা ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স কিংবা ট্যাক্স অন গিফট, এই জিনিসগুলোতে কিন্তু ট্যাক্স প্ল্যানিং করার অনেক সুযোগ আছে। আপনারা যদি একজন বিজ্ঞ অ্যাকাউন্টেন্ট, কোয়ালিফাইড অ্যাকাউন্টেন্টের সাথে কিংবা ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজারের সাথে আপনারা কিছু কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ড করেন, হয়তোবা আপনাদের ইনভেস্টমেন্ট ইনকাম, সেভিংস ইনকাম, এইগুলো নিয়ে কিন্তু আপনারা অনেক ট্যাক্স সেভ করতে পারেন উইদিন দ্য ল অফ দ্য ল্যান্ড। আমরা অনেক সময় না বুঝিয়ে অনেক কিছু করি এবং তাতে কিন্তু আমরা উই এন্ড আপ পেইং আননেসেসারি ট্যাক্সেস। আমরা অবশ্যই সবাইকে উৎসাহ দিচ্ছি যে আপনারা ট্যাক্স পে করবেন, তবে রাইট ট্যাক্স পে করবেন, কেননা বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু বিভিন্ন ধরনের অ্যালাউন্স, এক্সেমশনস, ট্রান্সফার বিটুইন হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ অথবা লিগ্যাল পার্টনার্স, কাপলস, এদের মধ্যে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ট্যাক্স প্ল্যানিং করার সুযোগ রয়েছে। তো আপনারা যদি এ ধরনের কোনো কোশ্চেন থাকে, কোনো কমপ্লেক্স এরিয়া থাকে, ফিল ফ্রি টু কন্ট্যাক্ট আস। ইয়েস, থ্যাংক ইউ দাদা। Before, maybe we have to go for a break soon, but before break, because you are talking about inheritance tax. So recently, because of pandemic, we have seen lots of elderly people or even like mid-age people has died unfortunately, and without any inheritance tax planning, and there are consequences for that as well, isn't it? So what will be your general suggestion rather than going into deep, detailed technical bits? We can do a separate program on that. What will be a general suggestion for our community for inheritance tax? থ্যাংক ইউ দবির ভাই। অবভিয়াসলি আমি ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স নিয়ে একটু কথা বলতে চাচ্ছি, তো আমার মনে হয় আমাদের ব্রেকের আগে খুব বেশি সময় নেই। তবে একটা জিনিস আমি আপনাদের সবাইকে বলবো যে উইল করাটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। আপনারা যদি অ্যাসেট থাকে, আমি বলবো যাদের অ্যাসেট আছে, অ্যাসেট কুড বি এনিথিং, ইউ কুড হ্যাভ ক্যাশ, ইউ কুড হ্যাভ জুয়েলারি, ইউ কুড হ্যাভ প্রপার্টিজ, ইউ কুড হ্যাভ ইনভেস্টমেন্ট, শেয়ার্স। আসলে আপনি যদি একটা সিম্পল উইল করে যান এবং সেই সিম্পল উইলে আপনি বলে যান যে কারা আপনার প্রপার্টির কতটুকু অংশ পাবে, তাহলে কিন্তু আপনার যাদেরকে রেখে যাচ্ছেন তাদেরকে অনেক হ্যাসেল থেকে বেঁচে যাবেন ওনারা। কেননা উইলের অ্যাবসেন্সে দ্য ল অফ দ্য ল্যান্ড কিকস ইন, এবং সেখানে ইংলিশ লতে অনেক জটিলভাবে এই জিনিসগুলো ব্যাখ্যা দেওয়া আছে যে আপনার স্পাউস পাবেন নাকি আপনার সান পাবেন, ডটার পাবেন, গ্র্যান্ডচিলড্রেন পাবেন। তো আমরা কমিউনিটিকে একটা সিম্পল সাজেশন বলতে পারি, আপনি কোনো লোকাল লয়ারের কাছে যদি যান কিংবা সলিসিটরের কাছে যান, সিম্পল একটা উইল কিন্তু সেভ লট অফ হ্যাসেল, especially for inheritance tax purpose and especially for people who have lot of wealth, lot of state value. But breaker pore amra inheritance niye kotha bolbo. Thank you dada. We have to go for a break. Dear viewers, stay with us and we'll see you after the break. Thank you for watching. ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমাদের প্রোগ্রামে আপনাদেরকে আবারও স্বাগতম। বিরতির পূর্বে আমরা বিভিন্ন ট্যাক্স প্ল্যানিং নিয়ে ডিসকাস করছিলাম, স্পেশালি ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স। একটা নতুন ব্যাপার নিয়ে আমরা আজকে ডিসকাস করেছি, ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স অন ক্রিপ্টোকারেন্সিস। তারপরে মিস্টার অজিত সাহা
আইএসটি ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স নিয়ে আমাদেরকে কিছু ডিসকাশন করেছেন। অবভিয়াসলি ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স একটি বিরাট এরিয়া অফ ট্যাক্সেশন। সো মিস্টার অজিত, ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স আমাদের কমিউনিটির মধ্যে আমরা জানি যে দ্যার ইজ এলিমেন্ট দ্যাট 7 বছরের মধ্যে যদি গিফট করে তাহলে আমরা ট্যাক্সের ভাষায় ওটাকে বলি পটেনশিয়ালি এক্সেম্পটেড ট্রান্সফার। আফটার 7 বছর কোনো ট্যাক্স দিতে হয় না বেসিক্যালি এটা, বাট দেয়ার ইজ সাম কনসিকুয়েন্স ইফ সামবডি ডাইড আফটার গিভিং দ্য গিফট লেস দেন 7 years টাইম, দেয়ার ইজ সাম এলিমেন্ট অফ ট্যাক্স টু পে। বাট আমাদের কমিউনিটির মধ্যে এটা নিয়ে একটু ডাউট, একটু প্রবলেম। মনে করেন আমি দিয়ে দিব, তারপরে আমি হয়তো রেন্ট নেই ওই প্রপার্টি থেকে অ্যাজ এ এল্ডারলি পারসন। তো আপনি যদি একটু আলোকপাত করেন ব্যাপারটা নিয়ে যে আসলে ব্যাপারটা কী, তাহলে আমাদের কমিউনিটির মানুষের একটু সুবিধা হতো। থ্যাংক ইউ দবির ভাই। দর্শকবৃন্দ, আপনারা যারা আমাদের প্রোগ্রাম দেখছেন, আপনাদেরকে আবারও স্বাগত আমাদের প্রোগ্রামে। আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আসলে কথা বলতে চাচ্ছি, প্রফেশনাল খাতিরে দেখা গেছে আমরা বিভিন্ন ধরনের কল পাই যেখানে অনেকের কোশ্চেন থাকে যে হয়তোবা ওনারা বয়স্ক প্যারেন্টস তার ছেলে মেয়েকে তাদের বাড়িটা গিফট করতে যাচ্ছেন। প্রায়শই এ ধরনের একটা কোশ্চেন পাওয়া যায় যে আমি আমার বাড়িটা আমার ছেলে মেয়েকে দিয়ে দিতে চাচ্ছি, তো আমার ছেলে মেয়েকে ট্যাক্স দিতে হবে কিনা। খুবই কমন কোশ্চেন, একটা ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড। সেকেন্ড কোশ্চেন অনেক সময় হয় যে আমি আমার বাড়িটা যদি আমার চিলড্রেনদেরকে দিয়ে দেই তাহলে আমি সেই বাড়িতে থাকতে পারবো কিনা। এখন জানেন আপনারা যে সারাউন্ডিং লন্ডন কিংবা ইংল্যান্ডের বেশিরভাগ জায়গায় কিন্তু প্রপার্টির প্রাইস এত বেড়ে গেছে যে এইটা কিন্তু আসলে ইনহেরিটেন্স ট্যাক্সের যে একটা লিমিট বা এক্সেমশন আছে তার অনেক ঊর্ধ্বে। আরও যদি ছোটোভাবে বলি যে কেউ যখন মারা যায় তখন যেই সম্পত্তিগুলো রেখে যায় তাকে আমরা ট্যাক্সের ভাষায় বলছি স্টেট। সেইটার ভ্যালু যদি 325,000 পাউন্ডের বেশি হয় তাহলে কিন্তু সেইটা ট্যাক্সেবল, এবং সেটার উপরে ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স দিতে হয় 40%। তার মানে হলো কেউ যদি মারা যান, উনি যেই সম্পত্তি রেখে যাচ্ছেন, বাড়ি ঘর, ক্যাশ টাকা, ব্যাংক ব্যালেন্স, শেয়ার, জুয়েলারি, সব কিছু মিলিয়ে যদি এটার ভ্যালু 325,000-এর বেশি হয় তাহলে সেখান থেকে কিন্তু যারা মালিক হচ্ছেন নতুন, তারা কিন্তু 40% ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স দিতে হয়। এখানে নতুন একটা বিষয় যোগ করতে হবে, যদি এর মাঝে আপনার কোনো রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টি থাকে তাহলে কিন্তু এই লিমিটটা হয়ে যায় 500,000 পাউন্ড। তার মানে 500,000 পাউন্ড পর্যন্ত অ্যাসেটের উপর কিন্তু স্টেটের উপরে কিন্তু আপনার কোনো ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স দিতে হচ্ছে না। কিন্তু এর বেশি যদি হয় তাহলে কিন্তু সেটা 40% ট্যাক্সেবল। এখন কথা হতে পারে হাজব্যান্ডের যদি 500,000 লিমিট থাকে তাহলে ওয়াইফেরও কিন্তু 500,000 লিমিট আছে। তার মানে একটা ফ্যামিলিতে বিটুইন হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ সেই লিমিটটা কিন্তু 1 মিলিয়ন পর্যন্ত ইউটিলাইজ করা যেতে পারে। তো এই কোশ্চেনটা আমরা বরাবরই পাই যে আমি কি আমার প্রপার্টিটা নেক্সট জেনারেশনকে গিফট করে দিলে কোনো ট্যাক্স দিতে হবে কি না। হ্যাঁ, গিফট আপনি করতে পারেন। গিফট দেওয়ার 7 বছর পরেও যদি আপনি সারভাইভ করেন তাহলে সেই গিফটটা কিন্তু আপনার সেই স্টেট থেকে বের হয়ে যাবে। তার মানে আপনার স্টেটের ভ্যালুটা কমে যাবে এবং কোনো ধরনের ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স কিন্তু আপনাকে তখন দিতে হবে না। আবারও বলছি, ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স বলেন, গিফট বলেন, ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স বলেন, এখানে কিন্তু প্ল্যানিংয়ের সুযোগ আছে এবং এই প্ল্যানিংয়ের জন্য আপনাকে অবশ্যই একজন টেকনিক্যালি সাউন্ড প্রফেশনালসের অ্যাসিস্ট্যান্স নিতে হবে। তবে আমরা এই প্রোগ্রামে যেটা চেষ্টা করছি আপনাদেরকে একটা ব্রিফ সিনারিও দেওয়ার জন্য, যাতে এই বিষয়ে যদি আপনাদের কমপ্লেক্স কোনো কোশ্চেন থাকে আপনারা আমাদেরকে টেক্সট করতে পারেন। আমরা ইউজুয়ালি পরের দিনের মধ্যেই চেষ্টা করি উত্তরগুলো দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ। তাইলে দাদা আমি একটা সিনারিও আপনাকে বলছি। মনে করেন যে এল্ডারলি পার্সন কাপল আছে, তো অ্যাট দ্য মোমেন্ট সে হাজব্যান্ডের নামই সব কিছু, এবং ইট সিমস দ্যাট হাজব্যান্ডের নামে যত কিছু আছে স্টেটের মূল্য 1 মিলিয়নের কাছাকাছি হবে এবং ওয়াইফের নামে তেমন কিছু নাই। তো এই স্টেজে আপনি যেটা যেহেতু ওয়াইফের স্পাউসের মধ্যে ট্রান্সফারটা ইনহেরিটেন্স ট্যাক্সের মধ্যে পড়ে না, তাহলে এখানেও তো ট্যাক্স প্ল্যানিংয়ের সুযোগ আছে যে আমরা যদি হাফ আমি ওয়াইফকে দিয়ে দিই বা স্পাউস ট্রান্সফার হয় হাফ অফ দ্য স্টেট হোয়াট এভার ইট ইজ, ইফ ইনক্লুড দি
residence, obviously. Then it's $500,000, the exemption. Then at this point, unfortunately, if anyone die, then there is no inheritance tax consequences because each one of them has got a 500,000 estate rather than one of them has got a 1 million estate, isn't it? হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমরা প্রোগ্রামের শুরুতেই বলছিলাম যে বেশিরভাগ অ্যালাউন্সগুলোই কিন্তু হাজব্যান্ড এবং ওয়াইফের জন্য সেপারেট করা থাকে। তার মানে অ্যাজ এ হাউস হোল্ড আপনি কিন্তু ডাবল এক্সাম্পশন পাচ্ছেন। তো এবং কোনো কারণে আমি ফর এক্সাম্পল ধরে নিলাম যে মিস্টার এ হাজব্যান্ড যদি মারা যান এবং উনি যদি ওনার 500,000 পাউন্ডের প্রপার্টিটা ওয়াইফকে ট্রান্সফার করে যান এবং হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফের মধ্যে ট্রান্সফার কিন্তু ট্যাক্সেবল নয়, তাহলে তখন ওয়াইফের কাছে কিন্তু 1 মিলিয়ন পাউন্ডের এক্সেমশন আছে। এবং আবারও বলছি যে আপনাদের যদি স্টেটের ভ্যালু বা প্রপার্টির ভ্যালু 500,000 পাউন্ডের বেশি হয় তাহলে আপনারা কিন্তু অনেক আগে থেকেই ক্যাশ ডিস্ট্রিবিউট করে ফেলতে পারেন আপনাদের যে কারো কাছে। আমি উদাহরণস্বরূপ বলছি যে আপনি কিন্তু বছরে যে কাউকে 3,000 পাউন্ড গিফট করতে পারেন, অ্যানুয়াল এক্সেমশন। আপনি যদি বছরে কাউকে 3,000 পাউন্ড গিফট করেন তাহলে কিন্তু সেটার জন্য কেউ ট্যাক্সেবল করতে হচ্ছে না। আপনি চাইলে আপনার সান, গ্র্যান্ডসান কিংবা গ্র্যান্ডচিলড্রেনদেরকে কিন্তু আপনি চাইলে তাদের ওয়েডিংয়ে 5,000 পাউন্ড গিফট করতে পারেন। চিলড্রেনদের জন্য 5,000, গ্র্যান্ডচিলড্রেনদের 2,500 পাউন্ড। তো এই গিফটগুলো যদি আপনি আগেই করেন তাহলে কিন্তু ইনহেরিটেন্স ট্যাক্সে যাওয়ার অনেক আগেই আপনি আপনার স্টেটের ভ্যালুটা কমিয়ে ফেলতে পারেন। তো যাদের একটু বয়স হয়েছে, যারা ভাবছেন হয়তোবা শারীরিক কারণে হোক কিংবা বিভিন্ন কারণে হোক, আপনি যদি মনে করেন যে আপনি আরও 8-10 বছর পরে আপনার কি হবে, অনেকটা অনিশ্চয়তায় ভুগছেন, তাহলে আমাদের অ্যাডভাইস হবে এই কনটেক্সটে বিফোর ইউ গো টু ফার্লো অথবা সেলফ এমপ্লয়েড গ্র্যান্ট, আমাদের একটা সাজেশন হবে যে মেক এ উইল, মেক ইউর ইন্টেনশন ক্লিয়ার, যাতে আপনি কোনো কারণে যদি সাডেনলি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায় তাহলে আপনার স্টেটটা কিভাবে ডিস্ট্রিবিউট হবে সেটা যাতে ক্লিয়ার থাকে। স্টেটের ভ্যালু যদি 500,000 পাউন্ডের বেশি হয় অবশ্যই আপনার একটা প্ল্যানিং দরকার ফর ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স পারপাস এবং গিফটের পারপাস। এবং আমরা প্রায়শই কথা শুনে আসি যে আপনার যদি অনেক সম্পত্তি থাকে, লেটস স্পেন্ড ইট। কেননা আপনি মনে করছেন যে আপনার হার্ড আর্ন মানি আপনি যদি ইউজ না করেন, আপনি যদি ব্যবহার না করেন, সেখান থেকে কিন্তু 40% উইল গো টু ট্যাক্সম্যান। সো আপনি কতটুকু আপনার জন্য রাখবেন, কতটুকু আপনার ফ্যামিলি মেম্বারের জন্য রাখবেন, এটার জন্য ইউ নিড এ বেটার প্ল্যানিং। থ্যাংক ইউ। এবং কিছু চ্যারিটেবল ডোনেশনও আইএসটি থেকে এক্সেম্পটেড। রাইট, থ্যাংক ইউ। সো ফার্লো obviously initially given for a couple of months, now again more than 1 year we're having furlough now, and it's been extended up to September if I'm not wrong, but there are different percentage in every month, so sometimes people get confused with that, employer employee they get confused. So if you can just discuss about আপনি যদি একটু বুঝায় বলেন যে কোন মাসে কীরকম পার্সেন্টেজটা কন্ট্রিবিউশন এমপ্লয়ার দিবে, কত পার্সেন্ট পাবে এমপ্লয়ি যদি কাজ না করে বা কাজ করতে চায় টপ আপ করার কোনো স্কোপ আছে কিনা, এটা নিয়ে যদি একটু বলেন আপনি। শিওর, থ্যাংক ইউ। দর্শক, আপনারা যারা আমাদের প্রোগ্রাম দেখছেন আপনারা জানেন যে ফার্লো, তারপরে সেলফ এমপ্লয়েড গ্র্যান্ট ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আমরা কিন্তু বেশ কিছুদিন যাবত প্রোগ্রাম করছি এবং এতে আপনারা অনেক কোশ্চেনও করেছেন। ইভেন প্রোগ্রামের পরেও আমরা অনেক কল পাই এবং আমরা চেষ্টা করি আপনাদেরকে জবাবগুলো সময় মতো দেওয়ার। তো ফার্লো নিয়ে আপনারা জানেন যে যারা এখনও ফার্লোতে আছেন আপনারা কিন্তু সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই ফার্লোটা চলবে, আপাতত দৃষ্টিতে এটাই ল। কিন্তু ফার্লো কিন্তু সেপ্টেম্বর পরেও বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে এক্সটেনশন হওয়ার পসিবিলিটি আছে, যথেষ্ট পসিবিলিটিস আছে। আপনি জানেন যে স্পেশালি ট্রাভেল অ্যান্ড লেজার সেক্টর কিন্তু অ্যাডভার্সলি এফেক্টেড। ট্রাভেল এবং লেজার সেক্টরে কিন্তু ভীষণভাবে এই ইন্ডাস্ট্রি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এই ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু হাজার হাজার এমপ্লয়ি এখন ফার্লোতে চলছে। তো এখন জুন মাসে কিন্তু আপনারা 80%ই পাবেন, কিন্তু জুলাই মাসে কিন্তু এটা হয়ে যাচ্ছে 70%। মনে রাখবেন, জুলাই মাসে কিন্তু 70% হয়ে যাচ্ছে গভর্নমেন্টের কন্ট্রিবিউশন, কিন্তু আপনি অ্যাজ এ এমপ্লয়ি কিন্তু 80%ই পাবেন, কেননা সেই 10% দিতে হবে আপনার এমপ্লয়ারকে। সো আপনার এমপ্লয়ার যদি এখনও আপনাকে 80% দিয়ে থাকে, জুলাই মাসে গিয়ে কিন্তু সে
শুধুমাত্র 70% কাভার করতে পারবে, বাকি 10% কিন্তু পকেট থেকে দিতে হবে। আর অগাস্ট আর সেপ্টেম্বরে আপনার এমপ্লয়ার শুধুমাত্র 60% ক্লেম করতে পারবে ফ্রম গভর্নমেন্ট, কিন্তু আপনাকে কিন্তু 80%ই দিতে হবে। তা আপনি কিন্তু অ্যাজ এ এমপ্লয়ি 80%ই পাবেন, কিন্তু এমপ্লয়ার গভর্নমেন্ট থেকে যে সাপোর্টটা পেত সেটা কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি কমে যাচ্ছে। এবং এইটা এক ধরনের দুশ্চিন্তার কারণ আমাদের বিজনেস কমিউনিটিতে, কেননা যেভাবে লকডাউন খুলে দেওয়ার কথা ছিল সেভাবে কিন্তু হচ্ছে না। এবং আরেক দিকে বাউন্স ব্যাকের লোনের টাকা কিন্তু এখন দেওয়া শুরু হয়ে গেছে, এবং সেকেন্ড দিকে গভর্নমেন্ট কিন্তু তার বেনিফিটগুলো আস্তে আস্তে উঠিয়ে দিচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি দ্য রিয়েল চ্যালেঞ্জ ইজ অ্যাহেড। তো প্রত্যেকটা বিজনেস এন্টারপ্রেনিয়র কিন্তু একটু ঠান্ডা মাথায় বসা উচিত, বসে তাদের ফাইন্যান্সিয়াল অবস্থা বোঝা উচিত যে আসলে সামনে কি হতে যাচ্ছে। আপনি যদি মনে করেন যে আপনার সেপ্টেম্বরের পরে ডিফারেন্ট স্ট্র্যাটেজি, ডিফারেন্ট প্ল্যানিং করতে হবে, তাহলে কিন্তু দিস ইজ দ্য বেস্ট টাইম টু থিঙ্ক, টু রিথিঙ্ক। আর ফার্দার বিষয়ে যদি আপনাদের স্পেসিফিক কোনো কোশ্চেন থাকে, প্লিজ ফিল ফ্রি টু কল আস। থ্যাংক ইউ। ইন্টারেস্টিংলি দাদা, এই যে জুলাই থেকে যে কন্ট্রিবিউশন এমপ্লয়ার 10% এক্সট্রা দিতে হবে, এটা কিন্তু ইন লাইন উইথ মানে ওদের যে প্ল্যানিং ছিল গভর্নমেন্টের, যে জুলাই খুলে যাবে, জুনে খুলে যাবে, আলটিমেটলি এই মাসেই খোলার কথা ছিল, কিন্তু এটা তো আরও 4 সপ্তাহ এক্সটেন্ড হইল। তো গভর্নমেন্টের ধারণা ছিল যদি পুরোপুরি খুলে যায় তাহলে আস্তে আস্তে এই যে এমপ্লয়ারের যে স্যালারি কন্ট্রিবিউশনগুলি এমপ্লয়ার উইল বি এবল টু পে, তারা দিতে পারবে। কিন্তু এটা তো হচ্ছে না আপাতত 1 মাস মিনিমাম। এরপরে কি হবে আমরা এখনও বলা যাচ্ছে না। তো আপনার কি মনে হয় যে গভর্নমেন্ট উইল রিথিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট? আমাদের একটা কল আছে, কলটা নিয়ে নিই। ডিয়ার ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আপনার প্রশ্নটি বলেন। জি বলেন, আপনার প্রশ্নটি বলেন। আমার প্রশ্নটা হইল, একটা অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাকাউন্ট। জি একটু জোরে বলুন ভাই, একটু জোরে বলুন। জোরে বলেন। অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাকাউন্ট তো আমরা সাবমিট করি করতে বছরও, তো এবারে সাবমিট করছি, তো আমরা অ্যাকাউন্টেন্ট হিসাবে হইলা যে সবার নাম দেওয়া লাগবো। আপনার টিভিটা বন্ধ করে কথা বললে মনে ভালো হয়, ইকো হচ্ছে। আমরা কলকে হারিয়ে ফেলেছি, ঠিক আছে। তো আমরা আসলে বলতেছিলাম যে ফার্লো স্কিমের যে পার্সেন্টেজের ব্যাপারটা, তো গভর্নমেন্টের প্ল্যান তো ছিল আসলে যে খুলে যাবে, সে অনুযায়ী গভর্নমেন্ট ফার্লোটাও স্কেল ব্যাক করছে, তাই না? এখন তো এটা হচ্ছে না আপাতত, এবং ভবিষ্যতে কী হবে এটা আমরা বলতে পারতেছি না। তো আপনার কি মনে হয় না যে গভর্নমেন্টের রিথিঙ্ক করার দরকার আছে? কারণ আমাদের বিজনেসম্যানরা তো এই এক্সট্রা কন্ট্রিবিউশন কীভাবে দিবে? আপনি ঠিকই বলেছেন দবির ভাই। আসলে ইকোনমি যেদিকে যাচ্ছে তাতে আমি আগেই বলেছি, কারণ প্রত্যেক দিন আমাদের সাথে বিজনেস এন্টারপ্রেনিয়রদের কথা হয় বিভিন্ন, এবং তারা কিন্তু যথেষ্ট ফ্রাস্ট্রেটেড, বিকজ প্রথম দিকে হলো যে প্রত্যেকটা সেক্টরে কিন্তু লেভেল অফ বিজনেস কমে গেছে। কারণ আপনি চিন্তা করেন আমাদের কমিউনিটিতে কিন্তু অনেক রেস্টুরেন্ট আছেন যারা কিন্তু রেস্টুরেন্টকে পুরোদমে খুলতে পারছেন না, হয়তোবা তারা কোনো রকমে টেকওয়ের মাধ্যমে কিন্তু তাদের লাইফটাকে চালিয়ে নিচ্ছেন। অনেক গ্রোসারি শপ আছে, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংয়ের কারণে কিন্তু ওনারা আগের মতো কাস্টমারদেরকে ভেতরে নিতে পারছেন না। তো এরকম বিভিন্ন সমস্যার কারণে কিন্তু পকেট থেকে 10% কন্ট্রিবিউট করে স্টাফকে রাখা উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট। কেননা আপনার বিজনেসে যদি ক্যাশ ফ্লো না থাকে আপনি কিভাবে স্টাফকে রাখবেন? আর আপনি যদি স্টাফকে না রাখতে পারেন সেক্ষেত্রে স্টাফকে ছাঁটাই করতে হবে, আর একটা স্টাফকে ছাঁটাই করা মানে a few family will be affected. আমাদের একটা কল আছে দাদা, থ্যাংক ইউ। ডিয়ার ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আপনার প্রশ্নটা বলেন। ওয়ালাইকুম সালাম। জি আপনার প্রশ্নটা আমি বলেন। তো প্রশ্ন করছিলাম, আগে শুনতাম পারলাম না। জি এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, আপনি বলেন। অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাকাউন্ট আমরা প্রত্যেক বছর সাবমিট করি। জি এবারে সাবমিট করছি। এখন আমার অ্যাকাউন্টেন্ট সাহেব কইলা যে সবার ফটো দেওয়া লাগবো, সবার নাম, ইমেল সব কিছু দেওয়া লাগবো, এটা ঠিক নেই? তো আপনার অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার কয়জন? আপনাদের অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার কয়জন?
আমরা মনে হয় কলারকে হারিয়ে ফেলেছি। আমার মনে হয় আমি কলার থেকে যতটুকু বুঝতে পেরেছি যে উনি একটা অ্যাকাউন্ট জমা দিয়েছেন এবং সেখানে জানতে চাওয়া হচ্ছে যে শপের নেম অ্যাড্রেস দিতে হবে কিনা। আসলে দর্শক আপনার কোশ্চেনটা ক্লিয়ার না আমাদের কাছে ইনাফ। তো আমার মনে হয় আপনি হয়তো বা টেলিফোনে কোনো সমস্যা হচ্ছে, আপনি কোনো এক সময় আমাদের টেক্সটের নাম্বারে আপনার কোশ্চেনটা টেক্সট করে দিবেন, আমরা কোনো এক সময় আপনার সাথে কথা বলে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেব। ধন্যবাদ আমাদের সাথে, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, তো আমরা তো ডিসকাস করতেছিলাম যে আসলে এটা ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে এমপ্লয়ারদের জন্য বেয়ার করা। এটার সাথে আমি একটা যোগ করে দিচ্ছি দবির ভাই। দর্শকবৃন্দ, আপনারা জানেন যে আপনারা যারা আগে ভিএটি দেননি, ভিএটি ডেফার করেছেন, গতবার যখন কোভিডের কারণে সব কিছু লকডাউন ছিল, অনেক বিজনেসম্যান কিন্তু তখন কোনো ধরনের পয়সা দিতে পারছিলেন না, তাদের ট্যাক্স বিল দিতে পারছিলেন না, পিএওয়াইয়ের বিল দিতে পারছিলেন না, ভিএটি বিল দিতে পারছিলেন না। তো সেই ডেফারমেন্টের কিন্তু সময়টা চলে গেছে। তো আমি আগেই বলছি যে এন্টারপ্রেনাররা কিন্তু এখন চারিদিক থেকে চাপের মধ্যে। প্রথমত আপনার বাউন্স ব্যাক লোনের ইনস্টলমেন্ট দিতে হচ্ছে, আপনাকে সামনের মাস থেকে আপনার এমপ্লয়িকে রাখার জন্য 10% আপনার পকেট থেকে দিতে হবে। তার উপরে যতগুলো ভিএটি পেমেন্ট, ট্যাক্স পেমেন্ট আপনি ডেফার করেছেন, সেগুলোও কিন্তু দেওয়ার সময় চলে এসেছে। একটা জিনিস মনে রাখবেন, এই জুনের মধ্যে আপনি যদি কোনো ধরনের পেমেন্ট প্ল্যানে যেতে চান, সেলফ অ্যাসেসমেন্ট হোক, ভিএটি পেমেন্ট হোক বা পিওআই বিল হোক, আপনি যদি পেমেন্ট প্ল্যানে যেতে চান, এইচএমআরসি কিন্তু আপনাদেরকে বারবার রিকোয়েস্ট করছে তাদের ওয়েবসাইটে গিয়ে এই রিকোয়েস্টটা প্লেস করার জন্য। আপনারা যদি এই রিকোয়েস্টটা প্লেস না করেন কিংবা তাদের সাথে একটা এগ্রিমেন্ট না করেন, তাহলে কিন্তু এইচএমআরসি আপনাদেরকে ইন্টারেস্টের উপরে ইন্টারেস্ট চার্জ করবে। তো একটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন ইন রিগার্ডিং ফার্লো বলেন কিংবা ট্যাক্স লায়াবিলিটি ডেফারমেন্ট, যে আপনাদেরকে একটা নেগোসিয়েশনে পৌঁছতে হবে এইচএমআরসির সাথে, এবং 30শে জুনের মধ্যে এটা করাটাই আমরা অ্যাডভাইস করব। থ্যাংক ইউ দাদা। আমাদের একটা কল আছে। ডিয়ার ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম, আপনার প্রশ্নটি বলেন। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম, আপনার প্রশ্নটি বলেন ভাইয়া। আমি ওই সেলফ অ্যাসেসমেন্ট ব্যাপারে একটা জিনিস বুঝতে চাইছিলাম। সেলফ অ্যাসেসমেন্ট, জি বলেন। জি, আমি লাস্ট 2 ইয়ার্স থেকে সেলফ অ্যাসেসমেন্ট করতেছি। জি, তো যখন প্রথমবার করছিলাম 6 মাসে করছিলাম এরকম। জি, শুনতে পাচ্ছেন? জি শুনতে পাচ্ছি, বলেন। আমি যখন 19-20 সেলফ অ্যাসেসমেন্ট জানুয়ারি মাসে সাবমিট করতেছিলাম, জি, তখন আমাকে তারা আমার ওই এই ইয়ারের যে দিতে, যেটা ট্যাক্স করতে হবে, তারপরে অন টপ বলতেছে যে 2021 এর হ্যাঁ একটা অ্যামাউন্ট তাদেরকে এখন দেওয়ার জন্য, আর জুলাই মাসে আরেকটা অ্যামাউন্ট পেমেন্ট অন অ্যাকাউন্ট। হ্যাঁ, হ্যাঁ। তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি তো ওই দিস ইয়ারটা এখনো শেষ হয় নাই, তারা অ্যাডভান্স কেন চাচ্ছে এটা? আচ্ছা ঠিক আছে, আর কোনো প্রশ্ন আছে আপনার? না, এটাই বুঝতে চাচ্ছিলাম। আর এটা যদি আমি এপ্রিলে করি ইনস্টেড অফ জানুয়ারিতে, এটা কি তারা চাইবে না, না কি একটু আচ্ছা ঠিক আছে, মিস্টার অজিত উইল আনসার ইউর কোয়েশ্চেন। থ্যাংক ইউ, আপনার প্রশ্নের জন্য ধন্যবাদ। দাদা, পেমেন্ট অন অ্যাকাউন্টের সমস্যা কি, মানে আচ্ছা, আমরা দর্শক আপনাকে ধন্যবাদ, আমাদেরকে কল করেছেন। আসলে সেলফ এমপ্লয়েডের ব্যাপার নিয়ে আমরা অনুষ্ঠানের শেষের দিকে একটু আলোচনা করব, তাও আপনি কষ্ট করে ফোন করেছেন, আপনাকে ধন্যবাদ। আমি উত্তরটা দিয়ে দিচ্ছি। আসলে কোনো অর্থ বছরে যদি আপনার ট্যাক্স লায়াবিলিটি 1000 পাউন্ডের উপরে হয়, আমি আবারও বলছি, কোনো অর্থ বছরে আপনার ট্যাক্স লায়াবিলিটি যদি 1000 পাউন্ডের উপরে হয়, তাহলে এইচএমআরসি ধরে নেয় যে আপনার সামনের বছরও একই রকম ইনকাম হবে, এবং তারা কিন্তু সামনের বছরের ট্যাক্সটা পেমেন্ট অন অ্যাকাউন্ট ইন অ্যাডভান্স নিয়ে নেয়। 50% নিয়ে নেয় জানুয়ারিতে, আর 50% নিয়ে নেয় 31 জুলাই ফলোয়িং ট্যাক্স ইয়ারে। তো হ্যাঁ, আপনার কথা সত্য যে আপনি মনে করছেন ওই ট্যাক্স ইয়ার তো এখনও শেষ হলো না বা মাত্র শেষ হলো, আপনি হিসাব দেননি, কিন্তু টাকা কেন চাচ্ছে? আসলে গত বছরের ট্যাক্স লায়াবিলিটির উপর বেস করে এই পেমেন্ট অন অ্যাকাউন্টটা আসলে ক্যালকুলেট হয়। তবে আপনি যদি চান, আপনি কিন্তু এই পেমেন্ট অন অ্যাকাউন্টটা কমাতে পারেন। মনে করেন, আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম, আপনার গত বছরের ইনকাম ছিল ঠিকই, কিন্তু এই বছর কোনো ইনকাম নেই, তা আপনি কেন শুধু শুধু পেমেন্ট অন অ্যাকাউন্ট টাকাটা দেবেন?
আপনার অ্যাকাউন্টেন্ট যদি চায় তাহলে কিন্তু সে পেমেন্ট অন অ্যাকাউন্টটাকে কমিয়ে আনতে পারে। মনে করেন কোনো কারণে আপনার পেমেন্ট অন অ্যাকাউন্ট আসতেছে 800 পাউন্ড, আপনি চাইলে 200 পাউন্ড করতে পারেন, তবে ছোট্ট একটা রিজন দিতে হয় নিচে যে আপনি কেন কমাতে চাচ্ছেন। আমি উদাহরণস্বরূপ বলছি, যেমন আমরা রিসেন্টলি এক ক্লায়েন্ট নিয়ে ডিল করছিলাম, তো উনি একজন ডক্টর জিপি লোকাম করছিলেন, কিন্তু এবছর উনি আর লোকাম করছেন না। ওনার হসপিটালের বাইরে আর কোনো ইনকাম নেই। সো সেক্ষেত্রে যদিও ওনার গত বছরের কারণে পেমেন্ট অন অ্যাকাউন্ট আসছিল, আমরা কিন্তু রিকোয়েস্ট করে সেটাকে কমিয়ে দিয়েছি, কেননা এবছর তার ওনার সেটা দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। যদি আপনার পেমেন্ট অন অ্যাকাউন্ট দেওয়ার প্রয়োজন ছিল কিন্তু আপনি দেননি, তাহলে কিন্তু আপনার ইন্টারেস্ট অ্যাক্রু হবে। সো এটা মাথায় রাখবেন, আপনার অ্যাকাউন্টেন্ট ভদ্রলোকের সাথে কথা বলে নেবেন। আর যদি এই বিষয়ে আরও কিছু জানার থাকে, ফিল ফ্রি টু টেক্সট আস, উইল ট্রাই আওয়ার বেস্ট। থ্যাংক ইউ। So actually this is all about cash flow again, isn't it? আবার এটা গভর্নমেন্টের ক্যাশ ফ্লোর ব্যাপার। গভর্নমেন্ট পেমেন্ট অ্যাকাউন্ট, গভর্নমেন্ট বলতেছে যে ঠিক আছে ট্যাক্স ইয়ার তো ফিনিশ হচ্ছে এপ্রিলে, আমি বুঝতে পারতেছি 3 মাস আছে আরও, কিন্তু তুমি তো ট্যাক্স এটা দিবা আবার নেক্সট ইয়ার জানুয়ারিতে যদি আমি পেমেন্ট অন অ্যাকাউন্ট না দেই, তা আমি কীভাবে চলবো? রাইট। তাই লটস অফ মিলিয়নস অফ পিপল আর সেলফ এমপ্লয়েড, তো এই জন্য পেমেন্ট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টের ব্যবস্থাটা রেখেছি। তো অবভিয়াসলি দর্শক, মিস্টার অজিত শাহ আপনাকে যে বললেন যে আপনার যদি এই বছরের ইনকাম এরকম না থাকে গত বছরের মতো, তো আপনি কিন্তু পেমেন্ট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টটা কমিয়ে আনতে পারেন বাই গিভিং দ্য রিজন, বাট আপনাকে রিজনটা দিতে হবে। আর যদি আপনি পেমেন্ট অন অ্যাকাউন্ট না দেন তাহলে কিন্তু আপনাকে ইন্টারেস্ট দিতে হবে। দ্যার ইজ নো পেনাল্টি অর ফাইন, বাট ইউ হ্যাভ টু অ্যাক্রু ইন্টারেস্ট ফর দ্যাট। সো উই হ্যাভ টু গো ফর অ্যানাদার ব্রেক. So after break maybe so we are finishing now actually the program. Thank you viewers for watching our program. Thank you very much. You want to say something to our viewers before we finish? শিওর। দর্শক, আপনারা যারা আমাদের প্রোগ্রাম দেখছেন, আপনারা জানেন যে আমরা চেষ্টা করি যে ট্যাক্স এবং অ্যাকাউন্টেন্সির উপর যত ধরনের আপডেট আছে আপনাদেরকে জানানোর জন্য। আপনারা ফিল ফ্রি টু টেক্সট আস স্ক্রিনে দেওয়ার নাম্বারটায়, কেননা অনেক সময় সময়ের স্বল্পতে আমরা সব কিছু আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি না। আপনারা যদি আমাদেরকে কোনো মেসেজ রাখেন, আমরা পরের দিন, উইদিন 24 আওয়ার্স উইল রিপ্লাই ইউ। যে কোনো ধরনের ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স, ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স, রেন্টাল ইনকাম, ফারলো বলেন, সেলফ এমপ্লয়েড গ্র্যান্ট, কোনো ধরনের কোনো কোশ্চেন থাকলে ফিল ফ্রি টু আস্কাস। এবং আমি আপনাদের আবারও সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি এবং সবাইকে শুভরাত্রি। So dear viewers, thank you for watching our program, and I hope you will watch our next program. Thank you very much.